सतगुरु जी आगे गबने श्री जगतेशा, पहुँचे जाए और एक देशा। पहला जिहड़ा देश सी उस देश विच केवल चावल हुंदे सी, होर कोई अनाज नहीं सी हुंदा। पर उत्थों दा राजा भूटान दा बड़ा कुकर्मी सी, बहुत कामी पुरख सी। सतगुरु जी ने राजे दा भी उद्धार किया, उस देश दा भी भला किया। उस देश नूं अन्न धन सतगुरु जी ने सब कुछ बख्शिया। जिहड़े देश सतगुरु होण आए ने, अन्न अगन दोहू तै नाही, आमक को भोजन सब खाही। इत्थे ना अन्न है, अनाज है, ना अग है। सारे ही लोग केवल आमक खांदे ने, मांस। मांस भी किहदा? एक जानवर दा जिन्हों दुंबा कहते ने। ये हुंदे भेडां बकरियां वर्गे ही ने। पर इत्थों दी एक खासियत सी कि इत्थे मेहमान नवाजी बहुत सी। जिवें ही सतगुरु इत्थे बराजे ने, दुंबे चारन वाला एक इयाली आ गया, आजड़ी। कहन लगा, जी तुसी साडे देश आए हो, जे खाओगे तो दुंबा मारा। देखो उदों मनुखा कोले बहुती व्याकरण नहीं सी हुंदी, बहुती ग्रामर नहीं सी लोकां नूं आउंदी हुंदी। अज तो 40-50 साल पहला भी चले जाओ, पापा बीबी मामा भूआ, हुण मम्मी जी डैडी जी भूआ जी आंटी जी। हालांकि इन्हां अखरां नाल ग्रामर लाउण दी लोड़ नहीं है। माँ अपने आप विच बहुत पवित्र शब्द है। हुण माँ दे अगे भी माँ जी। हुण पापा शब्द अपने आप विच बड़े हक परस्ती वाला है, पर उहदे अगे फिर विशेषण जी ला दिता। बचिया कि कुछ भी नहीं। आखे लगदा कोई नहीं तो जी जी बस वो कली जी रह गई। वो जी जिहड़ी सी वो फिर अगे नैटवर्क च वड़ गई। 1 4G 3G 5G। वो घर चों मुड़ के जी लभी नहीं, वो खत्म ही हो गया सारा कुछ। पर जदों असी अपनी संस्कृति वेखदे हां, उहदे विच अज भी है। जिवें हुण अपने घर कोई आवे तो आपां की कहने आ, जे चाह पीओगे तो बनाइए, लंगर छकोगे तो प्रशादा तैयार करिए। इवें उस सियाली ने कहा, कहन लगा, जी जे खाओगे तो दुंबा मारा। हुण उन्हां दी मतलब उस मुल्क की संस्कृति ये हुई है। अन्न उत्थे हुंदा नहीं, अग उत्थे हुंदी नहीं, दुंबे ही लोग खांदे सी। सतगुरु कहन लगे नहीं, कहन लगा, जी खा लो। जे तुसी किसी होर तो खा लिया तो मेरी राजे कोल शिकायत हो जाएगी, लोग मैनू माड़ा कहणगे। देखो ने किन्ने वधिया शब्द बोले ने
कहता कि साडे इस मुल्क की रीत है, देश रीत हमरे है यही, ये मेरे मुल्क की रीत है। ये नहीं कि मैं तुहानू कह रहा खा लो, नहीं। मेरे मुल्क का कोई भी बंदा तुहानू मिलेगा पहला पूछेगा भी कुछ खाओगे। जो देखै सो भोजन दे ही, जेड़ा भी तुहानू मेरे तो बाद भी मिलेगा वह भी कहेगा कुछ खाओगे जी, लियावां। जे ना देहे ते डंड लगावें। साडे मुल्क विच ये है, जेड़ा आए गए नू खाण नू ना देवे उन्हूं सज़ा दिती जाती है। मिल नर ताको बहुर लिजावे। लोग फिर उन्होंने शर्मिंदगी बड़ी देंदे ने बंदे नूं भी तैनूं शर्म नहीं आई, तैनूं बंदे मिले तो तू उन्होंने रोटी भी ना खवा सकिया, तू उन्होंने चाह भी ना पुछ सकिया। अज असी बड़ा वड्डा बोझ समझते हैं। देखो फर्क कितना है। अज तो 50 साल पिछे जाओगे तो जदों कोई पुछदा सी भी तुसीं उत्थे गए तो उन्होंने तुहाडी सेवा की, असी की कहंदे सी, बड़ी सेवा की। पर एक गल है, उन्होंने मैनू बाहर ही ठहराया तो बाहर ही मैनू हटियां हुटियां तो वो ढाबियां तो होटलों तो खाना खवाते रहे, घर तो लैके ही नहीं गए। ये बड़ा वड्डा ऑब्जैक्शन हुंदा सी। अज धरती पुठी हो गई है। तुसी किसी नूं घर ठहरा के घर खवाओ तो उहदी कंपलेंट एक ही हुंदी है, लै घरे ही खवाते खुवाते रहे, बाहर तो खड़िया ही नहीं, भी बाहर तो लैके गए ही नहीं किसी चंगे रेस्टोरेंट ते। घर ही दाल सब्जी बना के बस उन्होंने उदा ही टाइम पास कर लिया अपना। वो इयाली कहंदा जी साडे मुल्क की रीत है, जे तुसी मेरे कोल नहीं खावोगे मेरी शिकायत होगी। अगली गल उन्हें बड़ी सोहनी की, कहन लगा जी जे तुसी मेरे कोलों नहीं खाओगे तो एक गल याद रखियो, अन्न अगन एठा नाही नह उड़ीकियो ताहे। ये मत सोचो भी मेरे तो बाद कोई होर ये तो वधिया कोई भोजन लैके आएगा, नहीं। मेरे कोलों खाओगे तां भी इहो है, मेरे कोलों बाद खाओगे तां भी इहो ही है। ये तो है नहीं भी इत्थे कोई होर नवीं चीज़ कोई बना के लै आवेगा, इत्थे अग ही है नहीं। सतगुरु कहन लगे फिर तू इदा कर, बड़ा। उन्हें दुंबा वढ़िया, छिलिया, कटिया, जिवें उन्हां दी रीत सी। एक पत्थर थले एक पत्थर उत्ते, विचकार दुंबे का मास रख के तो लग गया मंत्र पढ़न। सवा पैर पढ़ता रहा 4 घंटे। जदों दुंबा पक गया कहन लगा जी खाओ। गुरु जी कहते इहदी खल कित्थे है, इहदी सिरी कित्थे है, इहदे पैर कित्थे ने, खरौड़े जिन्होंने आपां कहने। मैनूं खिमा करना, खरौड़े खले ये नहीं भी असी बकरे के पैरों को कहने आ। ठेठ पंजाबी विच जदों कोई लत्तां गांह नूं करके पिया होवे ते उदों असीं उदों भी कहने भी खरौड़े इकट्ठे कर होए। इहदा खरी अर्थ पैर ही है। ते खल कित्थे कहन लगा जी हैगी, सतगुरु कहंदे लिया। जदों ने सारा कुछ गुरु जी के कोल आके रखता, गुरु जी कहते चल दुंबिया चल के घाह चार। उठ के भज गया दुंबा। वो जो इयाली सी वो परेशान हो गया भी ये की बनया, ये जुदा किवें हो गया। मैं अपने हथी वढ़िया है, अपने हथी पकाया है। फिर सतगुरु ने कहा इयाली नूं कि जा अपने देश के राजे नूं लैके आ। इत्थों अज की कथा आरंभ है कि ये जेड़ा राजा सी
ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਤਹਿ ਬਲੋਕ ਬੋਲੇ ਜਗ ਸਾਈਂ, ਉਠ ਦੁੰਬੇ ਚਰੀਏ ਹਰਿਆਈ, ਬਚਨ ਕਰੇ ਜੀਵਿਓ ਤਤਕਾਲਾ, ਦੇਖਤ ਭਇਓ ਹਿਰਾਨ ਇਆਲਾ, कलावान जब मन में चीनंग, चरण कमल पर बंधन कीनंग, बैस्यो शरदा धार समीपा, तब बोले बेदी कुल दीपा, शाह बसाल बलोको जोऊ, पुरते जाए बुलावो सोऊ, आए समान नगर में गयो, शाह एक ढिग बैठत भयो। इथों कथा आरंभ है। वो इयाली आजड़ी शाह दे कोल गया, उतों के राजे कोल, उन्होंने जाके गुरु जी का सुनेहा दिंदा है। हाँ जी। कहन लगे हो सुनिए बिरतंता, वहर संत है एक दुख हंता। इस इयाली ने क्या आख्या, राजन मैं थानू एक बेनती करनी है। तुहाडे देश विच अपनी इस नगरी दे बाहर उत्थे एक संत आया है, शाह विसाल बलोको जो, पुरते जाए बुलावो सो, आए समान नगर में गयो, शाह एक टिग बैठत भयो। कहन लगे हो सुनिए बरतंता, कहता शाह जी मैं तुहानू एक कथा सुनाउणी है, एक बरतांत सुनाउणा है। होई बीती, हड बीती, जग बीती, कहानी नहीं। कहानी हुंदी जिहड़ी सिर्फ लिखी जाती है, उहदे विच सब कुछ जिहड़ा हुंदा है मनोकल्पित हुंदा है। जिन्ने पात्र हुंदे ने ना, वो लखारी दी कल्पना हुंदी है। उहदे विच कोई इस्त्री बना ली, एक बंदा बना लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रोफैशन बना लिया भी वो जी नौकरी करते सी जी, खेतीबाड़ी करते सी जी, व्यापार करते सी जी। वो एक कहानियाँ, एक खाली एक ख्याली पलाओ होंदा है। एक पलाओ होंदा है जिहदे विच चौल होंदे ने, दाल सब्जियां पाईयां होंदियां ने। ख्याली पलाओ दे विच पाई दा कुछ नहीं है, वो गल्ली बाती चौल रिन देईदे ने। कहानियां का अर्थ यही होंदा है। वो कोई किते बीती हुई घटना नहीं हुंदी धरती ते, वो लखारी दी अपनी एक कल्पना हुंदी है। वो दो चार पात्र चुन लैंदा है, उन्हां दे आधारित कोई ना कोई स्टोरी लिख दिंदा है। वो ते उन्हां दे आधारित अगे अजकल तुसीं वेख्या ड्रामे भी बने, फिर फिल्मां भी बणीआं। इस करके उस कहानी तो पहला एक गल लिख दी जाती है कि ये जिहड़े पात्र ने जां इहदा जिहड़ा कहानी का रूप है, ये मनोकल्पित है। भी एवें कोई ना सोचे भी ये तो जी मेरे बारे है। एक लीगल तौर पर लिखना भी पैंदा, नहीं तो चैलेंज हो जाता कोर्ट च। अच्छा हुंदा की है, कहानी साडे नेड़े किवें आउंदी है। किसी ने कहानी लिखी, नावल लिखिया, तुहानू चंगा लगा, मैनू चंगा लगा, बड़ा ही विक गया। वो हुंदा जिहड़ा साडे रोज़ की जिंदगी के नेड़े होवे। वे टीवी सीरीयल भी इदां ही ने, जिहड़े तुहाडे मेरी जिंदगी के नेड़े होणगे वो चल जाणगे, नहीं तो पिट जाते हैं। दो चार एपीसोड चलते हैं, लोग वेंदे ही नहीं। इस करके जिहड़ी घर घर की कहानी वो ज़्यादा चलती है। इस इयाली ने जाके कहा, राजा मैं थानू एक बरतंत सुनाना चाहना, क्योंकि मेरे नाल वो बरतांत वापरिया है। वहर संत है एक दुख हंता, कहंदा अपनी नगरी दे बाहर एक संत बैठा है, बड़ी करनी वाला है, बड़ी शक्ति ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। वो एडी वड्डी शक्ति का मालिक है भी वो दुख हंता है, वो दुख मिटा सकता है। हाँ जी। कलावान है परम उदारा, तिहन ते को निकट हकारा। वो कलावान पुरख है, उसने राजन थानू अपने कोल बुलाया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉੱਠੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਤ ਸ਼ਾਹ ਧਰ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ, ਪੁਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਚੱਲਿਓ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ, ਪੁਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਚੱਲਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤਿਥੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੰਡਾ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇ ਆਲ ਤਿਹ ਕੋ ਨਿਜ ਸੰਗਾ, ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਆਵਾਸੋ ਉਮੰਗਾ। ਇਹ ਆਲੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠ ਗਿਓ ਪਗ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਬ ਲੋਕਤ ਸੁਖ ਔਰ ਭਰ ਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਵ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਦਣ ਵੀ ਕਾਕਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਰਸ਼ਬ ਲੋਕ ਸੁਖ ਉਰ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਗੁਰ ਕਹਿਤ ਭਏ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹੂ, ਅਨੋ ਅਨ ਜੇ ਹੈ ਕਰ ਮਾਹੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ, ਅੰਨ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸਗਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ਾ, ਅੰਨ ਨ ਉਪਜਤ ਸੁਣ ਦਰਵੇਸ਼ਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਮਿਖ ਖਾਨ ਕਰੈ ਸਭ ਨਰ ਹੀ, ਤੁਮ ਜੇ ਚਾਹੋ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਅਬਹੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੰਬਾ ਮਾਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਰੋ,
ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਨ ਅਗਣ ਹਮ ਦੇਵੈ ਦੋ, ਗਾਹੇ ਜੋ ਮਤ ਹਮਾਰ ਸਭ ਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਗਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਉ ਸੁਣ ਭਾ ਅਦੀਨ ਬਹੁ ਸ਼ਾਹੂ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਬੇਪਰਵਾਹੂ। ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸੰਤ ਨੇਚਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੋਗੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਗਿੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਨਾ ਪਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਰ ਆਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਜੇ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਚੰਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਡੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੰਤ ਹੋ। ਇਉਂ ਸੁਣ ਭਾ ਅਦੀਨ ਬਹੁ ਸ਼ਾਹੂ, ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਤੁਮ ਬੇਪਰਵਾਹੂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਪਰਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਤ ਵੈ ਦੇਹੋ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਭਹੀ, ਤੁਮਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੈ ਮਤ ਅਬਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ ਖੋਜ ਲਿਆਓ ਕਛ ਅੰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ, ਕਿਤੇ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਣਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਾਵਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ। ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਪਤਾ ਕਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ, ਬੀਜਣਾ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਖੇਤੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਛੱਤ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਉਂ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਬਹੁਤ ਸਦਣ ਮੈਂ ਅੰਨ ਖੁਜਾਇਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਸੇਰ ਗੋ ਤੁਮ ਪੁਰ ਖੋਜਤ ਆਈ ਹਾਥ, ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਇਓ ਸ਼ਾਪੁਨ ਪਰ ਜਾਲੀਏ ਸਾਥ। ਬਹੁਤ ਸਦਨ ਮੈਂ ਅੰਨ ਖੁਜਾਇਓ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਏਕ ਸੇਰ ਗੋ ਧੂਮ ਪੁਰ ਖੋਜਤ ਆਈ ਹਾਥ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਰ ਕਣਕ ਲੱਭੀ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਕਰਕੇ, ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਭਾਓ ਔਰ ਧਰ ਕੇ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਇਓ ਸ਼ਾਹ ਪੁਨ ਭੂਪ ਪ੍ਰਜਾ ਲੀਏ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਕਰਕੇ, ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਭਾਓ ਉਰ ਧਰ ਕੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬੀਜੋ ਸ਼ਿਤ ਮਾਹੀ, ਹੋਏ ਅੰਨ ਟੋਟੇ ਜੇ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇ ਸਮਾਨ ਬੋਵਣੀ ਕੀਨੀ, ਉਗੀ ਬਲੋ ਕੀ ਸਭ ਜਨਵੀਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ,
बड़ी हरी भरी खेती उगी, नवी खेती नवीन हरी भरी। राजे ने प्रजा ने सब अपनी अखां नाल गुरु दा एक कौतक वेखिया। जिस देश अन्न हुंदा ही नहीं सी उत्थे अन्न पैदा हो गया। हाँ जी। दिन थोरन मैं पक गई सो, भय परसन हृदय सब को। जदों वो खेती पक गई, देश दे लोग बड़े प्रसन्न होए। हाँ जी। पाहुल पग की सब नैलीनी, पाओ भगत मैं शुभ मत पीनी। ये सारे गुरु दे सिख बने, गुरु जी दे कोलों चरण पहुल लई, सारियां ने गुरु दी भाव भगती नूं दृढ़ कीता। सब गुरु दे प्यार विच जीउण लगे। सारे एक दूजे नूं प्यार करदे ने, सारे परमेश्वर दी भगती बंदगी सिफत सलाह करते ने। हाँ जी। सिखी मार्ग में पग धर के, प्रभ को गुर की सुखद विचार के। जदों ये सारे सिखी दे मार्ग ते चले ने, प्रभ को गुर किए सुखद विचार के। गुरु ते परमात्मा दा रस्ता जिहड़ा है ये सुख भरिया रस्ता है। सानू बिना किसी फरोला फराली करन दे, बिना बहुता सानू सवाल जवाब करन दे, सानू सिੱਖੀ धारण करनी चाहिए है। उसका कारण है कि सिੱਖੀ दे प्रति सिख दा ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। दो काम नहीं कदे करने कि सिख बनना भी, सिख रहना भी, सिੱਖੀ ते तुरना भी। तो जिहड़ी साडी सारियां दी अज हालत है, पता नहीं महाराज कृपा करेगा कि नहीं करेगा। भी तू कदों महाराज दा पैर मिध्या सी बई भी तेरे ते कृपा नहीं करेगा। मतलब अपने आप च तुसीं वेखो ना, जिवें साडा एक आम ही बोलना है, जावांगे जी गुरुद्वारे जदों महाराज लै जाएगा। भी तुहानूं महाराज ने मोड़िया कदों सीगा? कदों तुसीं तुरन लगे तो तुहाडे स्कूटर की हवा महाराज ने कढ़ी सी? एवें जान के दोष लाई जाना महाराज ते। रब किसी का दुश्मन नहीं है। असी खुद बंदा बंदे का दुश्मन है, रब किसी का दुश्मन नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बंदा गुरुद्वारे आवे और गुरु उहदे ते कृपा ना करे। किदां हो सकता है? गुरु ते सब ते कृपा करदा है। वो तो जान को देत, अजान को देत, जमीन को देत, जमान को दह है। इस करके ब्लाइंड फेथ, जे गुरुद्वारे आ गए हो फिर छड्ड दिओ। फिर तो कोई गल कहनी चाहिए है कि अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। हाँ जी। धर्मसाल एक रुचर बनाई, संत सुमत तेह कीरत गाई। इत्थे फिर एक धर्मशाला भी बनी। अज के शब्दों च आप गुरुद्वारा भी कह सकते हैं उसको। और उत्थे फिर संत सुमत तह कीरत गाई, गुरु की मत नाल। ये हुण कीर्ति भी करते हैं। अज मैं वेख रहा सी, एक बीबी कोई नवी आ गई है, वो कीर्तन करती है तो वो लाउंदी वो नकली है दूजे कीर्तन करने वालियां दी, ते गाउंदी वो कविता है। तो ये जिहड़े गीत गाउंदे ने कीर्तन के नाँ ते, इवें ही है जिवें कई बार इत्थे स्टेज ते खड़ा बंदा कह दे कि साध संगत जी गज वज के जकारा बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। उन्होंने यही नहीं पता भी जकारा बोले सोहनाल नूं कहंदे ने।
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ, ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ। ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਅਮੂਮਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠ ਸਰਬ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਅਸ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਤੇ ਅੰਨ ਅਟੁੱਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ਾ, ਕਬ ਦੋ ਕਾਲ ਕੋ ਹੋਏ ਨਾ ਲੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਅੰਨ ਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਅੰਨ ਧਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਹਨ ਤੇ ਪਾਵਕ ਪੁਨ ਝਾਰੀ, ਕਾਸ਼ਟ ਸੋਹ ਕਰ ਦੀਨ ਬਿਥਾਰੀ। ਕਦੇ ਦੁਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਨ ਉਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਪੱਥਰ ਮੰਗਾਏ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਬਈ। ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਗ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਚਿਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਲਾਈਟਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 20,000 ਹੈ, 50,000 ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਮਣ ਦਾਣੇ, 12 ਮਣ ਦਾਣੇ, ਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ 4 ਮਰਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ, ਉਹ ਹੋਕਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਤੋਲ 2 ਤੋਲ। ਅੱਗ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆਉਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਪਾਹਣ ਤੇ ਪਾਵਕ ਪੁਨ ਝਾਰੀ, ਕਾਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰ ਦੀਨ ਬਥਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਇਹ ਅੱਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਸਬਨ ਹਰਖ ਔਰ ਧਰਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਜਸ ਉਚਰਿਓ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਨ ਅਗਣ ਦੋ ਤੈ ਨਾਹੀ,
ਏ ਬਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੀਨ ਤਹਾਹੀਂ। ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਰੜਾਇਓ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕੋ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਓ ਤੇ 1.25 ਮਣ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਧਰਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਈ ਮਲੀ ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਕਈ 7-8 ਦਿਨ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਨ ਬਰਸ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਕਰ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਚੱਲ ਬੇਤਿਆਰ ਭਏ ਸ਼ੁਭ ਬੀਸਾ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਤਬ ਆਏ, ਹੋਏ ਦੀਨ ਮਨ ਬੈਣ ਸੁਨਾਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋਈਏ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਵੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਖੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧਨ ਭਾਗ ਇਹ ਸਭੈ ਜਿਲੋਕਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵਰ ਦਰਸ਼ ਬਿਲੋਕਾ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕੇ ਕੋ ਸੁਖ ਦੀਨੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕੋ ਤੁਮਰੋ ਤਣ ਚੀਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕੋ ਸੁਖ ਦੀਨੋ, ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕੋ ਤੁਮਰੋ ਤਨ ਚੀਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਹਣ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਗਮਨ ਕੀਓ ਕੋਣ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਜਿਨ ਤਜੀ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋਕ ਕੀ ਹੈ? ਗਮੀ। ਹਰਖ ਕੀ ਹੈ?
ਐਵੇਂ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ। ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਖ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕਰ ਬੰਦਨਾ, ਕਰਹੁ ਕਥਾ ਉਚਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।